السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. റിയാഹുൽ മദീന മജ്ലിസിൻ്റെ 90-ാമത്തെ മജ്ലിസാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അള്ളാഹു തആല എല്ലാം ഖൈറിലും ബർക്കത്തിലും ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ലാ ഹദ്റത്ത് നബിയിനാ വഹബീബിനാ വശഫീനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أصحاب أهل البدريين رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجس الأجميلي قدس الله تعالى سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة ولي الله نكترك وبابا مرضالا قدس الله تعالى سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن شاء الله. അല്ലാഹു തആല ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾക്കൊക്കെയും ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വസിയ്യത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, അല്ലാഹുവിൻ്റെ 99 നാമങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ പറയുക. റബ്ബ് തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വലില്ലാഹിൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഫദ്ഉഹു ബിഹാ. യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാൻ യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീം യാ അല്ലാഹ് യാ മലിക് യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസ് യാ അല്ലാഹ് യാ സലാം യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിൻ യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിൻ യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസ് യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാർ യാ അല്ലാഹ് യാ മുതകബ്ബിർ യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാലിഖ് യാ അല്ലാഹ് യാ ബാരിഉ യാ അല്ലാഹ്
يا مصور يا الله، يا غفار يا الله، يا قهار يا الله، يا وهاب يا الله، يا رزاق يا الله، يا فتاح يا الله، يا عليم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا معز يا الله، يا مذل يا الله، يا سميع يا الله، يا بصير يا الله، يا حكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله، يا حليم يا الله، يا عظيم يا الله، يا غفور يا الله، يا شكور يا الله، يا علي يا الله، يا كبير يا الله، يا حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا أسيب يا الله، يا جليل يا الله، يا كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا واسع يا الله، يا حكيم يا الله، يا ودود يا الله، يا مجيد يا الله، يا باعث يا الله، يا شهيد يا الله، يا حق يا الله، يا وكيل يا الله، يا قوي يا الله، يا متين يا الله، يا ولي يا الله، يا حميد يا الله، يا محصي يا الله، يا مبدئ يا الله، يا معيد يا الله، يا محيي يا الله، يا مميت يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا واجد يا الله، يا ماجد يا الله، يا واحد يا الله، يا أحد يا الله، يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله، يا مؤخر يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا والي يا الله، يا متعالي يا الله، يا بر يا الله، يا تواب يا الله، يا منتقم يا الله، يا عفو يا الله، يا رؤوف يا الله، يا مالك الملك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا مقسط يا الله، يا جامع يا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله، يا مانع يا الله، يا ضار يا الله، يا نافع يا الله، يا نور يا الله، يا هادي يا الله، يا بديع يا الله، يا باقي يا الله، يا وارث يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നമ്മളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണമല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഇഹുൽ മദീന മജ്ലിസിൽ ഇവിടെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയച്ചവർ, ഇത് കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണമല്ലാ. നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫിയാക്കണമല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യസന്താനങ്ങളുടെ രോഗം നീ ശിഫിയാക്കണമല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണമല്ലാ. ആരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ഒരു 7 പ്രാവശ്യം പറയുക. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി സ്വലാത്തൻ കാമില വസല്ലിം സലാമൻ തമ്മ അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിനില്ലദീ തൻഹല്ല ബിഹിൽ ഉഖദ് വതൻഫരിജ് ബിഹിൽ ഖുറബ് വതുഖ്ലാ ബിഹിൽ ഹവായിജ് വതുനാലു ബിഹിർ റഗായിബ് വഹുസ്നുൽ ഖവാതിമി ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ദുആഉൽ ഖർബ് നീ കബൂലാക്കണമല്ലാ. നിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുആക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണമല്ലാ. ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണമല്ലാ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും തടസ്സങ്ങളെയും ടെൻഷനുകളെയും നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷം നീ നൽകണമല്ലാ.
യുഹൽ മദീന മജ്ലിസിലൂടെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ സർവ്വമുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണമല്ലാ. എല്ലാ വിഷമഘട്ടത്തിൽ നിന്നും നീ സലാമത്ത് നൽകണമല്ലാ. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബിയ്യ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم. صلى الله على محمد والآل كلهم 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 وسلم. يا لطيف 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 يا لطيف. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني റഹ്മാൻ റഹീമീനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റിൻ്റെയും സ്വലാത്തിൻ്റെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണമല്ലാ. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നീ നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണമല്ലാ. നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണമല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി സന്തോഷം നൽകണമല്ലാ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, കടം വീട്ടി തരണമല്ലാ. പൈസ കൊടുത്തത് തിരിച്ചു കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, നീ തിരിച്ചു നൽകണമല്ലാ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹഖ്ജ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം റാഹത്തും നീ നൽകണമല്ലാ. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന മരണങ്ങൾ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണമല്ലാ. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന മാരാരോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണമല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാം ഇൽമു പഠിക്കുന്നവരാകണം. ഇൽമു പഠിച്ചാൽ അമല് സഹിയാകും. ഇൽമു പഠിച്ചാൽ അമല് സഹിയാകും. ഇബ്ലീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നത് ആലിമിനെയാണ്, ഇൽമു പഠിച്ച പണ്ഡിതനെയാണ്. ഇൽമു പഠിച്ചാൽ മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ടാകും. അല്ലാഹുവിൻ്റെ നൂറാനിയത്താകുന്ന ഇൽമു മനസ്സിൽ പതിച്ചാൽ ഈമാന് വർദ്ധിക്കും, നമ്മുടെ അമല് സഹിയാകും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചതെന്താ? ഖുൽ റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമാ. നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, എൻ്റെ ഇൽമ് എനിക്ക് നീ ജാസ്തിയാക്കി തരണം റബ്ബേ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൽമു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും അല്ലാഹു തആല നബിയോട് പറഞ്ഞത് ഇൽമു ഇനിയും ജാസ്തിയാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കു നബിയേ. അല്ലാഹു തആല സൂറത്തുൽ സുമറിൻ്റെ 9-ാമത്തെ ആയത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് കാണാം, ഖുൽ ഹൽ യസ്തവില്ലദീന യഅലമൂന വല്ലദീന ലാ യഅലമൂൻ. വിവരമുള്ള പണ്ഡിതനും വിവരമില്ലാത്തവനും ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല. വിവരമുള്ളവനിക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. അതല്ലേ മുജാദല സൂറത്തിൻ്റെ 11-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, യർഫഇല്ലാഹുല്ലദീന ആമനൂ മിൻകും വല്ലദീന ഊതുൽ ഇൽമ ദറജാത്ത്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അചഞ്ചലമായ ഈമാനുള്ളവരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൽമുള്ള ആളുകളെയും ഒരുപാട് പദവികൾ അല്ലാഹു ഉയർത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ്, അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം ഇൽമു പഠിക്കുന്നവരാകണം. ഇൽമു പഠിച്ചാൽ അമലു സഹിയാകും, നമ്മുടെ ഈമാന് വർദ്ധിക്കും, നമ്മുടെ ഈമാനിക്ക് ശക്തി കൂടും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ലാ ഹസദ ഇല്ലാ ഫിത്നൈൻ. ഒരാളോടും അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല. അസൂയ എന്നുള്ളത് മാരകരോഗമാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ ക്യാൻസർ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ അമലിൻ്റെ ക്യാൻസറാണ് അസൂയ. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഇയ്യാക്കും വൽ ഹസദ. അസൂയ വെക്കലിനെ നിങ്ങൾ അടുത്തു പോകരുത്. ഫഇന്നൽ ഹസദ യഅ്കുലുൽ ഹസനാത്ത്. ഈ അസൂയ എന്നുള്ളത് എല്ലാ നന്മകളെ അത് ബാത്തിലാക്കി കളയും, തിന്നുകളയും. ഏതുപോലെ കമാ തഅ്കുലുന്നാറു അൽ ഹതബ. ഈ വിറകിന് തിന്നുകളയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ അസൂയ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അമലിനെ തിന്നുകളയുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് 2 കാര്യത്തിലല്ലാതെ അസൂയ വെക്കരുത്. 2 കാര്യത്തിൽ അസൂയ വെക്കാം. ഏതാണ് 2 കാര്യം? റജുലുൻ ആതാഹുല്ലാഹു മാലൻ വസല്ലതഹു അലാ ഹലകതിഹി ഫിൽ ഹഖ്. ഒരാൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുത്തു, ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവൻ ഖൈറായതിലേക്ക് അവൻ ചെലവഴിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിനു വേണ്ടിയും സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും മിസ്കീന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ഫക്കീറന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങനെ ഹലാലായ ഭാഗത്തിലൂടെ ഇബാദത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ ചെലവഴിക്കുന്നവനാണ്. അവനോട് അസൂയ വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് നൽകിയതുപോലെയുള്ള സമ്പത്തും എനിക്ക് നൽകണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ആഗ്രഹിക്കാം. മറ്റൊന്ന് ഏതാണ്? വറജുലുൻ ആതാഹുല്ലാഹുൽ ഹിക്മ ഫഹുവ യഖ്ലി ബിഹാ വയുഅല്ലിമുഹാ. മറ്റൊരാൾ അല്ലാഹു തആല അവനിക്ക് ഹിക്മത്തും ഇൽമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഹിക്മത്തും ഇൽമു കൊണ്ടവൻ
അവൻ ഫത്വ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ വിധി തീർമാനിക്കുന്നുണ്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് ഇൽമു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ വലിയ പ്രഭാഷകനും വലിയ പണ്ഡിതനും മുദർരിസും ഖതീബുമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് അസൂയ വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെപ്പോലെ എന്നെയും നീ ആക്കണമേ എന്ന് റബ്ബിനോട് ആഗ്രഹിക്കാം, ചോദിക്കാം. ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും അസൂയ വെക്കരുത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസൂയയല്ല. അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരുത്തനിക്ക് കിട്ടുന്ന നിയമത്ത് അത് ക്യാൻസലാക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് തരണേ എന്ന് പറയലാണ് അസൂയ. ഇതങ്ങനെയല്ല. അവനെപ്പോലെ എന്നെയും നീയാക്കണമേ എന്ന് റബ്ബിനോട് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇവിടെ ഇൽമിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത. ഇൽമിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, വമൻ സലക ത്വരീഖൻ യൽതമിസു ഫീഹി ഇൽമാ, ഒരാൾ ഇൽമു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് പോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ യൂട്യൂബിലൂടെ അവൻ വയൽ കേൾക്കുന്നു, ഇൽമു പഠിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഇൽമു പഠിക്കുന്ന ഒരു വഴി അവൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സഖറല്ലാഹു ലഹു ത്വരീഖൻ ഇലൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി അവനിക്ക് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് സയ്യിദുനാ വ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാകാൻ അവൻ ഇൽമു പഠിക്കണമെന്നാണ്, ഇൽമിൻ്റെ വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നാണ്. ഇൽമിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ഇൽമു പഠിക്കാൻ വെക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവൻ അടുപ്പിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹദീസ് കാണാം, ഇദാ മാത ഇബ്നു ആദമ ഇൻഖതഅ അമലുഹു ഇല്ലാ മിൻ സലാസ്, ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവൻ്റെ എല്ലാ അമലും അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ 3 അമൽ ഒഴികെ അവൻ മരിച്ചാലും അവൻ്റെ മരണശേഷവും അവൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 3 അമലുണ്ട്. ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചു, മരിച്ചാൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു, മരിച്ചാൽ പിന്നീട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവൻ്റെ എല്ലാ അമലും അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി. എന്നാൽ 3 അമൽ അവൻ മരിച്ചാലും അവൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 3 അമലുണ്ട്. ഏതാണ് 3 അമൽ? സ്വതക്കത്തുൻ ജാരിയ, ജാരിയായ സ്വതക്കയാണ്. സ്വതക്ക പല വിധമുണ്ട്. ജാരിയായ സ്വതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചാലും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്വതക്കയാണ്. വഖഫ് പോലോത്തത്. പള്ളിക്കൊരാൾ മുസാഫ് കൊടുത്തു, എന്നാൽ പള്ളിയിൽ മുസാഫ് ഓതുന്ന കാലത്തെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂലി കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു, എന്നാൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അവിടെ പള്ളി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തെല്ലാം അവൻ മരിച്ചാലും അവൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ജാരിയായ സ്വതക്ക, പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ശാശ്വതമായി ലഭിക്കുന്ന സ്വതക്ക. ഒരാൾ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി തെങ്ങ് വഖഫ് ചെയ്തു. പഴയ കാലത്തെങ്ങനെയാണ്? ആ തെങ്ങ് വഖഫ് ചെയ്താൽ ആ തെങ്ങ് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തെല്ലാം അവൻ മരിച്ചു പോയാലും അവൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമേതാ? ഔ ഇൽമിൻ യുൻതഫഉ ബിഹി, അവനിക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഇൽമാണ്. അവൻ ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു. അവൻ വലിയ മുഅല്ലിമായി അല്ലെങ്കിൽ ഖതീബായി, വലിയ മുദർരിസായി, ഖാദിയാണെങ്കിൽ അവൻ പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ, ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അവൻ്റെ പരമ്പരായമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വായിലൂടെ ഉതിർന്നു വീഴുന്നതായ ഇൽമ്, ആ ഇൽമു വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചു. അവർ പഠിച്ചു, മറ്റുള്ള ആൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചാലും അവൻ്റെ ഇൽമു അവനിക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. ഉപകരിക്കുന്ന ഇൽമാകണം. ചില ആളുകൾ കുറേ പഠിക്കും, പഠിച്ചിട്ടോ വലിയ പണ്ഡിതനാകും. അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ജീവിതമാർഗത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതമാർഗം തേടിക്കൊണ്ട് ഗൾഫിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്കോ പോകാറുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെയും അവൻ പഠിച്ച് ഇൽമു പെൻഡിങ് നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ റബ്ബിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ആലിമായാലും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനായാലും അവൻ പഠിച്ച ഇൽമു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ. ആദ്യമായിട്ട് അമൽ ചെയ്യണം, പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഉപകരിക്കുന്ന ഇൽമു ശംസുൽ ഉലമ, അതുപോലെ തന്നെ താജുൽ ഉലമ, അവർക്ക് എത്രയോ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ, അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ,
ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അംശം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ്? ഔവലദിൻ സ്വാലിഹിൻ യദൂലഹു, അവനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ മക്കൾ. അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എപ്പോഴും, സ്വാലിഹായ മക്കൾ കിട്ടാൻ, ഖൈറായ മക്കൾ കിട്ടാൻ. അല്ലാത്ത മക്കളെ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാ? കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്ന മക്കളില്ലേ, മയക്കുമരുന്ന് മരിക്കുന്ന മക്കളില്ലേ, കള്ളു കുടിക്കുന്ന മക്കളില്ലേ, സിനിമ കാണുന്ന മക്കളില്ലേ, നിസ്കരിക്കാത്ത മക്കളില്ലേ? ഇവരെ കൊണ്ട് നാടെനിക്കും സമുദായത്തിനിക്കും ഭൂമിക്കും ഭാരമല്ലാതെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്താ കിട്ടാനുള്ളത്? അതിൽ ഒരു ഫലവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവനിക്ക് ദ്വാരക്കുന്ന മക്കളാകണം. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വരുമ്പോൾ, നല്ല നാളുകൾ വരുമ്പോൾ, ജുമാ സമയം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിഹ ഓതി, യാസീനോദി, ദിക്ർ ചൊല്ലി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാർഷികം വരുമ്പോൾ അവരുടെ പേരിൽ മൗലിദ് കഴിച്ച് അന്നദാനം ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ സ്വാലിഹായ മക്കൾ. ഈ 3 കാര്യം മാത്രമാണ് മരിച്ചാലും അവനിക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതെന്ന് നബിയുനാ വസയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. റഹ്മാനുർ-റഹീമീനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, ഖുർആനുകളെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണമല്ലാ. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരെയും ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കൂടെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമല്ലാ. മുട്ടുവേദന, നടുവേദന, ഷുഗർ, പ്രഷർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക്, സൈഡ് എഫക്റ്റ്, ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടോ, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗം എല്ലാം നീ ശിഫയാക്കണമല്ലാ. കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കച്ചവടത്തിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലാ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി സന്തോഷം റാഹത്തും നൽകണമല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.